Hello dear students, welcome to Sri Academy of Science Karad. Today what we are going to look? We are going to look energy stored in a capacitor. What are we going to see? We are going to see energy stored in a capacitor. So before going to this point, let us recall what we have studied in last lecture and before that last lecture. So you have seen that capacitor. What is meant by capacitor? Capacitor is nothing but the ability to store energy. Capacitor has the ability to store electrical energy. बरोबर, हे आपण सांगितलं होतं. त्याचबरोबर कॅपॅसिटरचा फॉर्म्युला हे आपण लिहिला होता. तर तो किती होता? तर C is equal to Q by V. That is C means capacity, Q means charge and V means potential difference. ओके, मग आता ही कॅपॅसिटी आपण पाहिली होती. C is equal to Q by V. त्याचबरोबर आपण कॅपॅसिटी पुढे जाऊन कॉम्बिनेशन ऑफ कॅपॅसिटर्स आपण पाहिलं की जिथं आपण काय सांगितलं, कॅपॅसिटर्स आर कनेक्टेड इन सिरीज एज वेल एज कॅपॅसिटर्स आर कनेक्टेड इन पॅरलल. ओके, मग आता कॅपॅसिटर इन सिरीज एज वेल एज कॅपॅसिटर इन पॅरलल साठी फॉर्म्युला काय आपल्याला मिळाला? तर 1/CS is equal to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3. This is the formula for capacitors which are connected in series. What is my point? सिरीज साठी आपल्याला अशा पद्धतीनं डिराइव्ह करून जो फॉर्म्युला मिळाला तो फॉर्म्युला आपल्याला या पद्धतीनं मिळतो. येते लक्षात? त्याचबरोबर when the capacitors are connected in parallel, आता आपण पॅरलल मध्ये कनेक्शन केलं तर आपल्याला फॉर्म्युला काय मिळणार आहे? दॅट इज Cp is equal to C1 plus C2 plus C3. येते का लक्षात? म्हणजे ज्या वेळेला तीन कॅपॅसिटर्स आपण पॅरलल मध्ये कनेक्शन करतोय तर त्या वेळेला फॉर्म्युला काय मिळतोय? Cp is equal to C1 plus C2 plus C3. Got it my point? So these are the formula for combinations of capacitors where they are connected in series as they are connected in parallel. After this combination, we have seen that capacitors have the capacity with dielectric material and without dielectric material. These are the formulas for without dielectric material and with dielectric material medium. म्हणजे ज्या वेळेला कॅपॅसिटर आपण कन्सिडर करतोय त्याच्यामध्ये एक तर मटेरियल नसणार आहे. मटेरियल नसलं की फक्त तुम्हाला काय मिळेल? इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हाला बघायला मिळेल. विदाउट डायलेक्ट्रिक मटेरियल म्हणजे कुठला मीडियम आला? एअर मीडियम आला. ओके, मग ह्या एअर मीडियम साठी आपण त्याची कॅपॅसिटी फाइंड केली आणि ती कॅपॅसिटी किती होती? C is equal to A epsilon 0 upon D. ऍक्च्युअल फॉर्म्युला कॅपॅसिटीचा काय आहे? तर C is equal to A epsilon 0 upon D. That is, C does not depend upon charge and potential. Note down my point. Capacity of a capacitor does not depend upon charge as well as on potential difference. It depends upon its area of the plates, the distance between the plates, as well as permittivity of a medium. It depends only on these three conditions. That is area, D and epsilon 0. It does not depend upon charge as well as on potential difference. Keep it in mind. लक्षात ठेवण्यासारखं आहे. कॅपॅसिटी कशावरती डिपेंड आहे? इट डिपेंड्स ऑन एरिया, इट डिपेंड्स ऑन द प्लेट, distance between the plate. Okay, it does not depend on the charge, it does not depend on its potential difference. Okay, so we have seen capacity of a capacitor without dielectric material is A epsilon 0 upon D, and when the dielectric is placed between these two plates, there are polarization charges. Suppose this is the plate 1, where there will be positive charge, and on P2 there will be a negative charge. As the dielectric material is placed in between these two plates with a thickness small d, then what is the capacity of the capacitor? That is A epsilon 0 upon in bracket
d minus t plus t upon k. This is the formula for capacity of a capacitor with a dielectric material is placed between these two plates. Got it my point? Okay. From here onwards we have seen three special cases. Okay. The cases तुम्ही बघितले असतील, तुम्ही स्टडी केला असेल. There are various formula, various materials are placed between capacity. Then it looks like a capacitor is connected in a series as well as capacitor is connected in parallel. It depends on the material how it is placed. येते तुमच्या लक्षात मी जे सांगतोय ते कळतंय मी काय सांगतोय? ठीक आहे. मग ते जर व्हिडिओ तुम्हाला समजले नसतील, तुम्हाला माहित नसेल, तर तुम्ही काय करा, पाठीमागचा व्हिडिओ आपण तयार केलेला आहे, तर तो पाठीमागे जाऊन तुम्ही कॅपॅसिटी ऑफ कॅपॅसिटर विथ डायलेक्ट्रिक मटेरियल अँड विदाउट डायलेक्ट्रिक मटेरियल साठी व्हिडिओ तयार केला, तो व्हिडिओ बघा आणि मग आपण आजचा पॉइंट डिस्कस करूया. तर व्हॉट इज आवर नेक्स्ट पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट एनर्जी. द एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन ए कॅपॅसिटर. ऍक्च्युअली आपला स्टार्टिंग कॅपॅसिटरचा पॉइंट आपला काय होता, तर आपण एनर्जीच पाहतोय. मग तीच एनर्जी आता कॅपॅसिटर साठी आपल्याला बघायची आहे, बरोबर. मग आता ही कॅपॅसिटीची एनर्जी नक्की काय असणार आहे, ओके, ते आता आपल्याला सांगायचं आहे. मग आता एक आपल्याला फॉर्म्युला माहित आहे, कॅपॅसिटी हॅज द एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी. हे आता आपल्याला माहित आहे. कॅपॅसिटर हॅज द एबिलिटी to store electrical energy. example बघा, तुमचा मोबाईल, तुम्ही जो मोबाईल यूज करताय, काय करताय, दिवसभर तुम्ही त्याचा यूज करताय, दिवसभर तो चार्जिंग असल्यामुळे तुम्ही ते यूज करताय, आणि संध्याकाळी तुम्ही घरी जाता, ज्या वेळेला तुम्ही मोबाईल चेक करता, तर किती अबाउट 10% तुमची बॅटरी शिल्लक राहिलेली असते. मग तुम्ही काय करता, त्या 10% वरून तुम्ही चार्जिंगला प्लेस करता. मग ते पर्सेंटेज दाखवत तुम्हाला ते कुठेपर्यंत तुम्ही घेऊन जाताय, फुल चार्जसाठी 100%, बरोबर. आणि ज्या वेळेला फुल डे मध्ये ज्यावेळेला तुम्ही त्या बॅटरीचा यूज करताय, संध्याकाळी ती बॅटरी काय होते, डिस्चार्ज होते. येते लक्षात? मग ही चार्जिंग आणि डिस्चार्जिंग प्रोसेस इज सिमिलर टू धिस कॅपॅसिटर. Charging and discharging is the process like a battery is similar to this capacitor. Now let us see how this energy is stored in this capacitor. So what is capacitor? Capacitors are having two parallel plates. Capacitors are having two parallel plates of same area. म्हणजे मी इथं एक प्लेट कन्सिडर करतोय, त्याचा प्लेट किती P1 म्हणलंय. दुसरा एक पॅरलल प्लेट मी कन्सिडर केला, त्याला आपण काय म्हणलं इथं, प्लेट P2. दे बोथ आर हॅव्हिंग सेम एरिया. दे बोथ आर हॅव्हिंग सेम एरिया, म्हणजे ह्याचा एरिया पण आणि ह्याचा एरिया पण तुम्हाला एकच मिळेल, तो म्हणजे A. ओके. ऍज दिस प्लेट P1 इज गिवन पोटेन्शियल V. मग ज्या वेळेला P1 ला पोटेन्शियल V दिल्यानंतर ह्या P1 वरती कोणता चार्ज मला बघायला मिळेल, तर ह्या P1 वरती मला पॉझिटिव्ह चार्ज बघायला मिळेल. अँड बाय इंडक्शन P2 वरती कोणता चार्ज मिळेल, P2 वरती निगेटिव्ह चार्ज मिळेल. मग ह्या पॅरलल प्लेटच्या कॅपॅसिटरसाठी आपण त्याची कॅपॅसिटी बघितली, तर ती कॅपॅसिटी मला किती मिळणार आहे, तर C इज इक्वल टू Q बाय V. ऍक्च्युअल फॉर्म्युला कॅपॅसिटरचा किती येणार आहे, A एप्सिलॉन 0 अपॉन D. म्हणजे कॅपॅसिटी ऑफ ए पॅरलल प्लेट कॅपॅसिटर चा फॉर्म्युला काय मिळतोय, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 अपॉन D. ओके. मग आता ज्या वेळेला एक कॅपॅसिटी आपण ज्या वेळेला बघतोय, कॅपॅसिटी किती असणार आहे, तर C इज इक्वल टू Q बाय V. इट इज ऑलरेडी सीन ऑन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द कॅपॅसिटर. म्हणजे कॅपॅसिटरच्या पहिल्या लेक्चर मध्ये तुम्ही ऑलरेडी बघितलंय, कॅपॅसिटर इज द एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी. मग त्यासाठी तो काय करतोय, त्याच्यावरती तो चार्ज पाठवतोय. चार्ज पाठवला की तो काय झाला, चार्जिंग झाला. मग त्याची कॅपॅसिटी आपण फाइंड केली, ती कॅपॅसिटी किती मिळाली, C इज इक्वल टू Q बाय V. मग आता हा चार्ज कुणामुळे मिळाला, तर ह्या पोटेन्शियल डिफरन्स मुळे मिळाला. ऍक्च्युअली पोटेन्शियल डिफरन्स हा चार्ज देत नाहीये. लिसन माय पॉइंट, व्हॉट आय एम सेइंग.
पोटेन्शियल डिफरन्स हा चार्ज देत नाही, पोटेन्शियल डिफरन्स चार्जला मूव्ह करायला लावतो. लिसन केअरफुली व्हॉट आय एम सेइंग. What does potential difference do? Potential difference allows the charge to move in the circuit. तो त्या चार्जेसला मूव्ह करायला लावतोय, तो तुम्हाला चार्ज देत नाही, तो चार्ज देत नाही. As these are the conductors, they are having conservation of charge. तो काय मेटल कंडक्टर असल्यामुळं तो त्याच्यावरती किती चार्जेस आपल्याला बघायला मिळतात तर इक्वल टू 0. कॉन्झर्वेशन ऑफ चार्ज आपण बघितलंय, इट इज अ न्यूट्रल. म्हणजे एखादा कंडक्टर ज्या वेळेला तुम्ही कन्सिडर करताय जेवढे पॉझिटिव्ह चार्जेस आहेत तेवढेच तुम्हाला निगेटिव्ह चार्जेस पण मिळतात. अँड व्हेन दे गेट कॅन्सल इच अदर, टोटल चार्ज, हाऊ मच द चार्ज इज ऑन द कंडक्टर, total charge is 0. Total charge is 0. म्हणजेच तो काय मिळतोय तुम्हाला, इट इज अ न्यूट्रल. इट इज अ न्यूट्रल. येते लक्षात. म्हणजे एक कंडक्टर तुम्ही जर कन्सिडर केला तर जेवढे पॉझिटिव्ह चार्जेस आहेत तेवढेच तुम्हाला निगेटिव्ह चार्जेस मिळतील. मग टोटल चार्ज जर तुम्ही बघायला गेला तर टोटल चार्ज किती मिळणार आहे, इट इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ चार्ज. येते लक्षात. ठीक आहे. आता आपल्याला हे सांगण्याचं कारण म्हणजे एनर्जी जी बघणार आहोत आपण, त्या एनर्जीसाठी पण आपल्याला हे चार्जेस बघावे लागणार आहेत. ठीक आहे. कारण त्याची कॅपॅसिटी काय आहे, C is equal to Q by V. ओके. मग आता मी काय सांगतोय बघा, काय सांगतोय बघा. आता मी काय करतोय, सपोज ह्या कॅपॅसिटरला मी एक पोटेन्शियल अप्लाय केलं. पोटेन्शियल अप्लाय केल्यामुळे चार्जेस मूव्ह झाले आणि P1 वरती कोणते चार्जेस मला मिळाले, पॉझिटिव्ह चार्जेस. अँड बाय इंडक्शन मेथड P2 वरती कोणते चार्जेस आले तर निगेटिव्ह चार्जेस आले. आणि ज्या वेळेला मी हिची कॅपॅसिटी बघितली तर हिची कॅपॅसिटी मला किती मिळाली तर C is equal to Q by V. येते लक्षात. म्हणजे मोबाईलची बॅटरी ज्यावेळेला आपण फुल चार्ज करतो, म्हणजे त्या 1% पासून 100% पर्यंत ज्या वेळेला आपण चार्ज करेल त्या 100% ला आपण काय म्हणतो, बॅटरी इज फुल चार्ज. तसंच मी काय म्हणतोय, आता ह्या प्लेट्स वरती टोटल चार्ज आलेला आहे. मग आता ह्या चार्जला मी काय म्हणतो, लेट दिस चार्ज बी प्लस Q and on plate P2 let the charge be minus Q. Then what is the capacity of this capacitor? The capacity is C is equal to Q by V. How much is the total charge? That is plus Q is the total charge which is given by this potential difference. That is C is equal to Q by V. म्हणजे ज्या वेळेला हा कॅपॅसिटर फुल चार्ज होईल त्यावेळेला त्याची कॅपॅसिटी किती असणार आहे, C is equal to Q by V. This is our equation number first. What is my point? Okay, let us continue. Now, see what I am saying. As there is no potential given to this capacitor, as no potential is given to this capacitor, म्हणजे मी काय केलंय इथं त्याला पोटेन्शियल अप्लायच केलेलं नाही. म्हणजे पोटेन्शियल मी जर अप्लाय केला नसेल तर पोटेन्शियल माझ्याकडे किती असणार आहे, V इक्वल टू 0. बरोबर. मी पोटेन्शियल दिलेला नाही त्याला. जर V इक्वल टू 0 असेल तर टाइम किती असणार माझ्याकडे, काहीच टाइम वापरलेला नाही कारण पोटेन्शियल दिलेलं नाही. म्हणल्यानंतर तिथं टाइम तुम्हाला किती मिळतोय, 0 मिळतोय. मग टाइम 0 झाला, पोटेन्शियल 0 झाला. मग इथं चार्ज मला किती मिळणार आहे, इथं चार्ज मला मिळणार आहे 0. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ चार्जेस. कळतं मी काय सांगतोय, कारण आता हा फक्त एक मेटल कंडक्टर आहे. हा मेटल कंडक्टर म्हणजे तुम्हाला ह्याच्यावरती पॉझिटिव्ह चार्ज पण मिळणार आहे ऍज वेल एज निगेटिव्ह चार्ज पण मिळणार आहे. म्हणजे थोडक्यात ह्या टोटल चार्ज किती असणार आहे, टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू 0 when potential is 0. म्हणजे ज्या वेळेला मी पोटेन्शियल त्याला दिलेलाच नाही त्यावेळेला
to 0 on both the plates P1 as well as P2. म्हणून मी काय सांगतोय, जर तुम्ही त्याला 0 दिला असेल तर टाइम पिरियड पण तुझा किती असणार आहे, इन टाइम पिरियड म्हणजे आपण त्याला म्हणतो त्या 0 टाइमला आपण पोटेन्शियल अप्लाय केलेला आहे, त्यामुळे T इक्वल टू 0, मग त्याच्यावरचा चार्ज किती असणार आहे, Q इज इक्वल टू 0. कळतंय मी काय सांगितलं ते? ओके. आता मी काय म्हणतोय, मी हा पोटेन्शियल काय करतोय, मी हा पोटेन्शियल इन्क्रीज करतोय. कुठून कुठं, तर मी हा पोटेन्शियल 0 पासून मी त्याला V पर्यंत पोटेन्शियल मी त्याला काय केलं, इन्क्रीज केलं. पोटेन्शियल मी काय केलं, त्याला इन्क्रीज केलं. म्हणजे कुठून कुठं गेलो, 0 पोटेन्शियल सुरुवातीला होतं, 0 पासून वाढवत गेलो, कुठपर्यंत गेलो, तर V एवढं फायनल पोटेन्शियल मी त्याला दिलं. म्हणजे हा आपला इनिशियल पोटेन्शियल आणि हा आपला फायनल पोटेन्शियल. बरोबर. मग आता फायनल पोटेन्शियल दिल्यानंतर किती मिळणार, V फायनल इज इक्वल टू V. मग ह्याचा टाइम किती असणार आहे, इतर टाइम मला T मिळेल किंवा इन्फानाइट मिळेल. म्हणजे टोटल टाइमचा मी पूर्ण वापर केला, म्हणजे तर मला 1 तास लागू दे, मला 2 तास लागू दे, फायनल टाइम आहे. ठीक आहे, फायनल टाइम. म्हणून मी त्याला काय म्हणते, इन्फिनिटी. किती वेळ लागणार आपल्याला माहिती नाही, 1 तास लागेल, 2 तास लागेल, 3 तास लागेल. म्हणजे इमॅजिन करा तुम्ही मोबाईलची बॅटरी चार्जिंग करता. आता मोबाईल ज्या वेळेला आपण चार्जिंग लावणार त्यावेळेला किती वेळात तो चार्ज होतो, मग डिपेंड्स ऑन द मिली एम्पियर. बरोबर. मग कमी व्होल्टेजचं जर तुमचं चार्जर असेल तर त्याला जास्त वेळ लागेल, जास्त व्होल्टेजचं चार्जर असेल तर तुम्हाला ते कमी वेळेत लगेच तो चार्ज करेल. ठीक आहे. मग आपण ऍव्हरेज टाइम धरून जाऊया, 1 तासामध्ये तुमचा मोबाईल काय होतोय, मोबाईलची बॅटरी चार्ज होते. मग तो टाइम पिरियड आपण T म्हणलोय, म्हणजे हा इन्फिनिटी. थोडक्यात तो इमॅजिन काय केला आपण, इन्फिनिटी. मग त्या इन्फिनिटी टाइम पर्यंत तुमचा फायनल पोटेन्शियल किती V आणि फायनल चार्ज किती मिळणार आहे, Q. कारण आता काय झालं, पोटेन्शियल अप्लाय केल्यामुळे ह्याच्यावरती कोणता चार्ज आला, पॉझिटिव्ह. ह्याच्यावरती कोणता आला, निगेटिव्ह बाय इंडक्शन. मग ह्याचा चार्ज किती आहे, तर प्लस Q. मग त्याची कॅपॅसिटी मला किती मिळणार आहे, C इज इक्वल टू Q बाय V when it is full charge. when it is fully charged. म्हणजे कॅपॅसिटर ज्या वेळेला फुल चार्ज असेल त्यावेळेला त्याची कॅपॅसिटी किती मिळणार आहे, C इज इक्वल टू Q बाय V. समजलं इथं पर्यंत? कळालं मी काय सांगतोय ते? इनिशियल पोटेन्शियल 0, टाइम 0, चार्ज किती 0. पोटेन्शियल इन्क्रीज केलं, फायनल पर्यंत गेलो, म्हणजे V फायनल इज इक्वल टू V. त्याचा टाइम पिरियड किती आपण कन्सिडर केला, इन्फायनाइट कन्सिडर केला. ठीक आहे. मग त्याला चार्ज किती मिळणार आहे, Q एवढा चार्ज मिळणार आहे. म्हणजे तुम्हाला कॅपॅसिटी किती मिळाली, C इज इक्वल टू Q बाय V. ओके. C इज इक्वल टू Q बाय V. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. आता मी काय सांगतोय बघा, आता आपल्याला काय करायचं आहे, ऍज दिस प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टन्स D, दिस कॅपॅसिटर इज चार्जिंग. तो चार्ज होतो. तो काय करतोय, तो चार्ज होतोय. आता चार्ज कसा करणार, आता अकॉर्डिंग टू मोबाईलची बॅटरी जर तुम्ही बघितली, आता सपोज आपला दिवसभर आपण मोबाईल चार्ज केला होता, त्याचा युज केलाय, त्यामुळे तो डिस्चार्ज झाला. मग संध्याकाळी तुम्ही मोबाईल बघितला तर तुम्हाला बॅटरी किती दिसते, सपोज तुम्हाला तो 5% तुम्हाला नोटिफिकेशन मध्ये दाखवतोय. ओके. मग आता ते नोटिफिकेशन तुम्हाला बघत असताना, म्हणजे चार्जिंग प्रोसेस मध्ये तुम्ही ते कुठपर्यंत घेऊन जाणार आहात, तुम्ही ते 100% पर्यंत तुम्ही घेऊन जाणार आहात. म्हणजे हे काय झालं, दिस इज दी चार्जिंग प्रोसेस. दिस इज दी चार्जिंग प्रोसेस. म्हणजे तुम्ही आता त्या मोबाईलच्या बॅटरीला काय करताय, चार्ज करताय. कुठून कुठपर्यंत नेताय, या 5% पासून तुम्ही 100% पर्यंत नेताय. ओके. आता अगेन कमिंग टू दिस पॉइंट. व्हॉट इज दिस पॉइंट, एनर्जी. मग आता आपल्याला काय बघायचं आहे, आपल्याला एनर्जी बघायची आहे. मग आता एनर्जी कुठून मिळणार, एनर्जी आपण जी बघणार आहोत, एनर्जी कुठून मिळणार आहे, ऑलरेडी आपण ते पाठीमागं स्टडी केलेलं आहे. मग आता एनर्जी कुठून मिळते, एनर्जी आपल्याला वर्क डन केल्यानंतर मिळते. वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेन्शियल एनर्जी. वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेन्शियल एनर्जी. मग तीच एनर्जी आता आपल्याला इथे या कॅपॅसिटर मध्ये बघायचं आहे. मग आता बघा, ह्या चार्जिंग प्रोसेस मध्ये तुम्ही त्याचं पर्सेंटेज नोटिफाय करताय, दॅट इज फ्रॉम 5% टू 100%. मग नक्की प्रोसेस काय आहे तर बघा,
आता ज्या वेळेला मी त्याला पोटेन्शियल दिलं नव्हतं, म्हणजेच पोटेन्शियल इनिशियल किती होतं 0, त्याचा टाइम किती होता 0, मग टोटल चार्ज किती मला मिळाला 0 मिळाला. ठीक आहे. आता मी त्याला काय करतोय, आता मी ह्याला पोटेन्शियल अप्लाय करतोय, तो म्हणजे V. मग आता पोटेन्शियल अप्लाय केलं तर पोटेन्शियल काय झालं, पोटेन्शियल हळूहळू इन्क्रीज होत गेलं. पहिल्यांदा 1 व्होल्ट, 2 व्होल्ट, 3 व्होल्ट, 4 व्होल्ट. ठीक आहे. म्हणजे तुम्ही सपोज 12 व्होल्ट पोटेन्शियल देताय. ठीक आहे. एक एक्झाम्पल म्हणून मी सांगतोय, 12 व्होल्ट पोटेन्शियल देताय म्हणजे ते पोटेन्शियल तुमचं काय होतंय, इन्क्रीज होतंय. कुठून कुठं 1 2 3 पासून कुठपर्यंत तुम्ही जाताय, 12 व्होल्ट पर्यंत जाताय. ठीक आहे. मग सपोज ज्या वेळेला 1 व्होल्ट असेल त्या वेळेला आता ह्याच्यावरती कोणता चार्ज नाहीये, त्याच्यावरती आपण एक चार्ज घेऊन आलो म्हणजे प्लस क्यू. एक चार्ज घेऊन आलो प्लस क्यू. मग थोडक्यात काय केलं आपण, मी जसं मगाशी म्हणलं पोटेन्शियल डिफरन्स काय करतो, पोटेन्शियल डिफरन्स चार्जेसला मूव्ह करायला होतो, मोशन घ्यायला होतो. ठीक आहे. मग आता बघा, जसं मी ह्याचं सर्किट मी जर तयार केलं तर इथले सगळे निगेटिव्ह चार्जेस एका बाजूला जातील, इकडचे सगळे पॉझिटिव्ह चार्जेस एका बाजूला जातील. ठीक आहे. आता मी काय सांगतोय बघा, हा एक मेटल कंडक्टर आहे, त्याच्यामध्ये पॉझिटिव्ह चार्जेस पण आहेत, त्याच वेळेला त्याच्यावरती निगेटिव्ह चार्जेस पण आहेत. मग आता पोटेन्शियल अप्लाय केल्यानंतर ह्यातले सगळे निगेटिव्ह कुठे जाणार आहेत, हे एका बाजूला जाणार आहेत आणि ह्याच्यावरचे सगळे पॉझिटिव्ह चार्जेस फक्त क्रिएट होणार आहेत. ठीक आहे. मग आता मी काय सांगतोय बघा, आता हिथं सुरुवातीला चार्ज कोणता होता का, तर न्यूट्रल होता. प्लस मायनस प्लस असल्यामुळे तो न्यूट्रल, म्हणजे कोणताच चार्ज नाहीये. टोटल चार्ज इज इक्वल टू 0. जसं मी पोटेन्शियल अप्लाय केलं ह्याच्यावरती एक चार्ज आला, म्हणजे थोडक्यात काय केलं, त्या चार्ज वरती वर्क डन केलं. त्या चार्ज वर काय केलं, वर्क डन केलं. मग आता तुम्हाला माहित आहे सुरुवातीला वर्क डन हा किती असतो, इक्वल टू 0. पहिल्या चार्ज वरती ज्या वेळेला आपण वर्क डन करतो त्यावेळेला त्याचं वर्क डन किती असतंय, 0. दुसऱ्यांदा ज्या वेळेला वर्क डन करणार त्यावेळेला तो 0 असणार का, त्यावेळेला इट इज नॉट इक्वल टू 0. म्हणजे तिथं आपल्याला काहीतरी वर्क करण्याची गरज पडते. ठीक आहे. जसं आपण इन्क्रीज करत जाणार, पहिल्या चार्ज साठी म्हणजे 1 क्यू साठी तुम्हाला वर्क डन इक्वल टू 0. 2 क्यू जर तुम्ही घेऊन गेला तर इथं वर्क डन इज नॉट इक्वल टू 0. इथं त्याला काहीतरी वर्क डन करावं लागेल. 3 क्यू नेताना 2 क्यूचा जो वर्क डन केला त्याच्यापेक्षा जास्त वर्क डन तुम्हाला ह्याला मिळणार आहे 3 क्यूला. तसा त्याचा वर्क डन पण काय होईल, वाढत आहे. आता वर्क डन का वाढणार आहे, कारण पहिला चार्ज आणताना त्याला अपोज करणारा कोण नव्हता, पण दुसरा चार्ज घेऊन येताना त्याला अपोज करणारा झाला होतं. कारण बघा, एक चार्ज मी ऑलरेडी सुरुवातीला आणला त्याला कोणता चार्ज नव्हता, पण दुसरा चार्ज त्याला आणण्यासाठी हा त्याला काय करणार आहे, अपोज करणार ना, बरोबर. म्हणजे ऑलरेडी तिथे एक चार्ज घेऊन बसलाय, दुसरा पॉझिटिव्ह चार्ज तिथे घेऊन येत असताना हा त्याला काय करणार, रिपेअर करणार ना. म्हणजे अगेन्स्ट फोर्स आपण काम करतोय, अगेन्स्ट फोर्स आपण काय करतोय, वर्क डन करतोय. ठीक आहे. मग तसंच तिसरा चार्ज घेऊन येताना आता हे दोघं जण त्याला अपोज करणार आहे, त्यामुळे ह्याच्यावरती वर्क डन काय असणार आहे, या दुसऱ्या चार्जपेक्षा वर्क डन काय असणार आहे, जास्त असणार आहे. कळतंय मी काय सांगतोय. ठीक आहे. ऍज वर्क डन गोज ऑन इन्क्रीजिंग, म्हणजे टोटल चार्ज क्यू आणण्यासाठी मला वर्क डन करावं लागतंय आणि ते टोटल वर्क डन मला किती मिळणार आहे, तर टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू QV. ऑलरेडी आपण फॉर्म्युला बघितला. म्हणजे व्हॉट इज पोटेन्शियल डिफरन्स, पोटेन्शियल डिफरन्स इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजंट ऑन ए युनिट पॉझिटिव्ह चार्ज. म्हणजे वर्क डन कुणावरती करतोय, पॉझिटिव्ह चार्ज वरती आपण वर्क डन करतोय. मग पहिला वर्क डन आपला किती असणार आहे, इक्वल टू 0 ऍज देअर आर नो चार्जेस. ठीक आहे. त्यामुळे पहिल्या वर्क डनला तुम्हाला 0 मिळाला, पण दुसरा वर्क डन करत असताना दुसऱ्या चार्जला त्याला रिपल्सिव्ह फोर्स त्याला मिळाला, की जेणेकरून तो त्याला काय करतोय, अपोज करतोय. त्यामुळे त्याला तिथे घेऊन जाण्यासाठी आपल्याला काय करणार आहे, तर वर्क डनची गरज लागणार आहे. मग तो वर्क डन आपला किती आहे, म्हणजे अकॉर्डिंग टू पोटेन्शियल डिफरन्स V is equal to external work done on the unit positive charge, that is W is equal to QV. समजलं मी काय सांगतोय. ठीक आहे.
पोटेन्शियल इन्क्रीज होत आहे तसे हे चार्जेस पण तुमचे काय होणार आहेत, इन्क्रीज होणार आहे. मग ज्या वेळेला तुम्ही 12 व्होल्ट तुम्ही तिथून पोटेन्शियल द्या त्यावेळेला त्यावरती टोटल चार्ज किती असणार आहे, तर Q एवढा चार्ज असणार आहे. मग टोटल पोटेन्शियल तुम्हाला किती मिळालं, V. म्हणजेच त्याची कॅपॅसिटी किती मिळाली, C इज इक्वल टू Q बाय. समजलं इथपर्यंत? ओके. पुढे आता मी काय सांगतोय बघा, म्हणजे तुम्हाला तो वर्क डनचा फॉर्म्युला समजला, W इज इक्वल टू QV, म्हणजे वर्क इज डन अगेन्स्ट द रिपल्सिव्ह फोर्स. ठीक आहे. आता ड्युरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, मी काय सांगतोय बघा, ड्युरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, ड्युरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, म्हणजे आता चार्जिंगची प्रोसेस सुरू आहे. मी काय सांगतोय, चार्जिंगची प्रोसेस सुरू आहे. मग आता जसं मी मगाशी एक्झाम्पल सांगितलं होतं, आपण कुठून कुठपर्यंत जातोय, 5% पासून ते आपण 100% पर्यंत त्याला काय करतोय, त्याला चार्ज करतोय, फुल चार्ज करतोय. मग आता मी काय म्हणतोय, तिथं त्याचे स्लॉट्स तयार करायचे. स्लॉट म्हणजे मला काय म्हणायचं, ड्युरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग लेट dq be the charge, let dq be the charge, let dq be the charge for small amount of work done, for small amount of work done. बघा मी काय सांगतोय, आता आपण सुरुवातीला पोटेन्शियल आपलं किती होतं, 0. तिथून पोटेन्शियल आपण इन्क्रीज केलं, कुठे गेलो, फायनल पोटेन्शियल वर गेलो. फायनल पोटेन्शियलला टोटल चार्ज किती मिळाला, Q एवढा चार्ज मिळाला. ठीक आहे. मग आता मी काय म्हणतोय बघा, ड्युरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग म्हणजे आपली चार्जिंगची प्रोसेस सुरू आहे, चालू आहे. ठीक आहे, चालू आहे. म्हणजे आता बघताना मी बघितलं किती, 5%, त्यानंतर थोड्यानं बघितलं 6%, थोड्यानं बघितलं 7%, थोड्यानं बघितलं 12%. म्हणजे थोडक्यात काय, दिस इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग सुरू आहे. ठीक आहे. मग त्या इन्स्टंटला, सपोज मी त्या इन्स्टंटला बघितलं, मला किती दिसतंय, 7%. मग त्या वेळेला पोटेन्शियल किती असणार आहे, त्यावेळेला V एवढा पोटेन्शियल असेल. त्यावेळेला चार्ज किती दिला, तर dq एवढा चार्ज दिला. ठीक आहे. म्हणजे इथं ज्या वेळेला वर्णन केलं, ते वर्णन किती असणार आहे, ते वर्णन म्हणजे स्मॉल अमाऊंट ऑफ वर्णन. टोटल चार्ज झालाय का इथं, नाहीये. ठीक आहे. किती पर्सेंटेज मध्ये चार्जिंग झालाय, 7%. म्हणजे त्यावेळेला पोटेन्शियल काहीतरी असेल, म्हणजे इन्क्रीज होतं ना, ते पोटेन्शियल काहीतरी इथं काहीतरी मेजर केलं असेल आपण, कारण या पोटेन्शियलला आपल्याला किती मिळतंय, 7% मिळतंय. सपोज हे पोटेन्शियल इथं गेलं, सपोज मला 12% मला मिळाला, मग इथलं पोटेन्शियल पण मला V स्मॉलच मिळणार आहे, चेंज इन मिळणार आहे. ओके, चेंज इन पोटेन्शियल मला मिळणार आहे. मग ह्या वेळेला चार्ज मला किती मिळाला आहे, dq एवढा चार्ज आलाय, म्हणजे स्मॉल अमाऊंट ऑफ वर्क डन. ठीक आहे. मग व्हॉट इज स्मॉल अमाऊंट ऑफ वर्क डन, dw इज इक्वल टू V इंटू dq. dw is equal to V into dq. ओके. चला आता आपण काय बघितलं, लेट dq be the charge for small amount of work done. ठीक आहे. मग स्मॉल अमाऊंट ऑफ वर्क डन किती मिळते, dw is equal to V into dq. ओके. मग आता मी काय सांगतोय, ऍट दॅट इन्स्टंट, म्हणजे मी आता काय केलं, पोटेन्शियल मी इन्क्रीज केलं, कुठून कुठं, 0 पासून फायनल पर्यंत. ओके. मग आता या इन्स्टंटला मी पोटेन्शियलला मला कॅपॅसिटी मी मेजर केली, तर ती कॅपॅसिटी मला किती मिळाली, तर C इज इक्वल टू Q बाय V. बघा समजतंय का मी काय सांगतोय, म्हणजे आपण सुरुवातीला पोटेन्शियल किती अप्लाय केलं, 0. त्यावेळेला चार्ज किती होता, 0. पोटेन्शियल आपण इन्क्रीज करून कुठपर्यंत गेलो, फायनल पर्यंत गेलो. ठीक आहे. म्हणजे पोटेन्शियल फायनल किती मिळाला, V. मग त्यावेळेला टोटल चार्ज मला किती मिळाला, कॅपिटल Q इज इक्वल टू Q. ओके. मग आता या इन्स्टंटला इथलं पोटेन्शियल मी बघितलं, तर मला इथं स्मॉल V मिळतो, म्हणजे चेंज इन पोटेन्शियल. ओके. त्याला मी म्हणलं V. ओके, स्मॉल V. आणि इथं त्या टाइम किती मला मिळेल, ऍट दॅट इन्स्टंट म्हणजे T इज इक्वल टू T सेकंडला. ओके. आणि इथं मला चार्ज किती मिळणार आहे, Q इज इक्वल
इथं एवढा चार्ज मला तिथं बघायला मिळेल. ठीक आहे. मग आता ऍट दॅट इन्स्टंट म्हणजे ऍट पोटेन्शियल V T इक्वल टू T अँड कॅपिटल Q इज इक्वल टू स्मॉल q एवढा चार्ज मी बघितला. मग इथं मला कॅपॅसिटी किती मिळाली, तर इथं मला कॅपॅसिटी मिळाली C इज इक्वल टू Q बाय V. समजली इथपर्यंत? C इज इक्वल टू Q बाय V. मग आता मी काय सांगतोय, अरेंज केलं मी इथं इक्वेशन, बघा बरं काय मिळेल. म्हणजे तिथं मला V इज इक्वल टू किती मिळेल, Q बाय C. मग आता ही व्हॅल्यू काय करायची इथे इक्वेशन मध्ये सबस्टिट्यूट करायचं आहे. म्हणजे मी म्हणणार इथं सबस्टिट्यूट अबाव इक्वेशन इन इक्वेशन 2. सबस्टिट्यूट अबाव इक्वेशन इन इक्वेशन 2 म्हणजे हे इक्वेशन आपल्याला काय करायचं, इक्वेशन 2 मध्ये सबस्टिट्यूट करायचं. किती येणार बघा बरं, dw इज इक्वल टू v ची व्हॅल्यू किती, q बाय c इंटू dq. ओके. मग आता काय येणार इक्वेशन बघा बरं, इथं कॅपॅसिटी हा कॉन्स्टंट राहणार आहे. जसं मग अशी म्हटलं, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन q आणि v, इट डिपेंड्स ऑन a0 अपॉन d. बरोबर. त्यामुळे कॅपॅसिटी तुमचं काय असणार आहे, कॉन्स्टंट. आणि कॉन्स्टंट असल्यामुळे तो काय होणार, बाहेर येणार. मग आता बाहेर येण्यासाठी आता आपण काय करायचं, टोटल वर्क डन आपल्याला बघायचं. ओके, टोटल वर्क डन. मग आता टोटल वर्क डन काय असणार आहे बघा बरं, टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू इंटिग्रेटिंग dW. म्हणजे बघा आता ह्या झिरो पोटेन्शियल पासून आपण फायनल पोटेन्शियल पर्यंत निघालो. म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी मी काय करतोय, इथं स्मॉल अमाऊंट ऑफ वर्क डन करतोय. प्रत्येक ठिकाणी मी काय करतोय, स्मॉल अमाऊंट ऑफ वर्क डन. मग आता स्मॉल अमाऊंट ऑफ वर्क डन करत असताना प्रत्येक ठिकाणी मला इक्वेशन एकच मिळणार आहे, dw इज इक्वल टू v इंटू dq. म्हणजे इथं मी वर्क डन केलं, इथं पण मला किती मिळणार, dw इज इक्वल टू v इंटू dq. इथं वर्क डन केलं, परत मला तेच मिळणार. प्रत्येक ठिकाणी मला वर्क डन तेच मिळतंय. ओके. मग आता हे टोटल वर्क डन मला फाइंड करायचं आहे. मग टोटल वर्क डन किती येणार, w इज इक्वल टू इंटिग्रेटिंग dw. ओके. मग आता इंटिग्रेशन लिमिट मला घ्यायचं आहे, कुठून कुठं, तर या झिरो पासून या मला फायनल v पर्यंत मला घ्यायचं आहे. ठीक आहे. पोटेन्शियल आपलं काय करतोय, आपण इन्क्रीज करतोय. म्हणजे टोटल चार्ज मला किती मिळणार आहे, झिरो पासून q पर्यंत. म्हणजे आपण प्रोसेस काय करतोय, चार्जिंगची प्रोसेस करतोय. कोणती प्रोसेस करतोय, चार्जिंग. कुठून कुठं, फ्रॉम झिरो टू q. त्यामुळे इंटिग्रेशन घेत असताना मला लोअर लिमिट काय मिळतोय, झिरो. अप्पर लिमिट मला काय मिळतोय, q, कॅपिटल Q. मग आता वर्क डनची व्हॅल्यू कुठं करायचं, स्मॉल अमाऊंट ऑफ वर्क डन म्हणजे 0 टू q, dw म्हणजे किती, q अपॉन c इंटू dq. c कॉन्स्टंट आहे त्यामुळे c तुम्हाला बाहेर मिळेल. म्हणजे w इज इक्वल टू 1 अपॉन c. इथं काय येणार, इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू q इंटू dq. मग आता हा फॉर्म्युला तुम्हाला आठवत असेल, काय फॉर्म्युला इंटिग्रेशनचा, इंटिग्रेशन x इंटू dx म्हणजे किती, x स्क्वेअर बाय 2. तसंच इंटिग्रेशन ऑफ y dy म्हणजे y स्क्वेअर बाय 2. तसंच इंटिग्रेशन ऑफ q इंटू dq म्हणजे q स्क्वेअर अपॉन 2. म्हणजे किती मिळणार, w इज इक्वल टू 1 बाय c q स्क्वेअर अपॉन 2. इथे लिमिट किती येणार, फ्रॉम 0 टू q. फ्रॉम 0 टू q. q ची व्हॅल्यू पुट केली तर w इज इक्वल टू 1 बाय c q स्क्वेअर अपॉन 2. दिस इज युअर फायनल एक्सप्रेशन. आणि आता हा टोटल वर्क डन झाला. वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. मग त्याला आपण म्हणतो U इज इक्वल टू 1/2 q स्क्वेअर अपॉन c. U इज इक्वल टू 1/2 q स्क्वेअर अपॉन c. दिस इज योर one equation for energy. Let us this considered as the equation number 3. U is equal to half q square upon c. अजून दोन फॉर्म तुम्हाला मिळतोय, अजून फेरेस दोन फॉर्म तुम्हाला मिळतोय. मग आता बघा बरं फेरेस फॉर्म काय मिळेल, c is equal to q by v. c is equal to q by v. ठीक आहे. मग आता c ची व्हॅल्यू मी जर इथं पुट केली, q by v काय येणार, u is equal to 1/2 q square
इथं सी ची व्हॅल्यू पुट केली म्हणजे क्यू बाय व्ही, इथला क्यू क्यू कॅन्सल झाला म्हणजे राहिला किती यू इज इक्वल टू हाफ क्यू, हा व्ही वरती गेला, हाफ इंटू क्यू इंटू व्ही. समजलं तर बरं आहे. ठीक आहे. कळालं. यू इज इक्वल टू हाफ क्यू व्ही, ह्याला म्हणा इक्वेशन नंबर 4. इक्वेशन नंबर 4. आणि अजून एक एक्सप्रेशन तुम्हाला मिळतंय ते मी आता इथं लिहितो. काय काय मिळालं? यू इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वेअर अपॉन सी. दुसरं इक्वेशन आहे यू इज इक्वल टू हाफ क्यू व्ही. आणि त्याच बरोबर मी जर इक्वेशन 4 मध्ये क्यू ची व्हॅल्यू जर पुट केली म्हणजे therefore C is equal to Q by V म्हणजे Q is equal to CV. ही व्हॅल्यू मी जर इथं इक्वेशन 4 मध्ये सबस्टिट्यूट केली तर काय येणार? U is equal to half Q is equal to C into V म्हणजे किती? half CV square. This is your third equation, that is equation number 5. These are the various forms of energy which is for capacitor, that is energy stored in a capacitor. That is U equal to half Q square upon C, U equal to half QV and U equal to half CV square. These are the various forms of equation for energy stored in a capacitor. समजले तर बरे. ठीक आहे. पॉज करा आणि नोटा करून घ्या आणि ह्या इक्वेशनला आयएमपी करायला विसरू नका. आयएमपी नोट डाऊन करून घ्या. आयएमपी व्हेरी इम्पॉर्टंट. ठीक आहे. पॉज करा, नोट डाऊन करा. तर आजचं लेक्चर आपण आता इथंच थांबवतोय. या टॉपिक मध्ये आता एकच पॉइंट राहिला तो म्हणजे व्हॅन डायग्राम जनरेटर. तो आपण उद्याच्या लेक्चर मध्ये घेतोय आणि ते उद्याच्या लेक्चर राहिले की आपण परवापासून एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायला चालू करतोय. व्हेरियस एक्झाम्पल्स आता कॅपॅसिटर वरती आपल्याला सॉल्व्ह करायचे आहेत. जसं आता इलेक्ट्रिक करंट मध्ये आपण व्हेरियस फॉर्म्स मध्ये वेगवेगळे फॉर्म आपण त्या रेजिस्टर्स इन सिरीज अँड रेजिस्टर्स इन पॅरलल, त्याचबरोबर एनर्जीज इन रेजिस्टर, पॉवर वगैरे आपण बरेचसे एक्झाम्पल्स बघितले होते. त्याच पद्धतीनं आपल्याला ह्या कॅपॅसिटर साठी पण आपल्याला व्हेरियस एक्झाम्पल्स बघायचे आहेत. ठीक आहे. तर आज इथंच थांबतोय. उद्या येऊया आपण व्हॅन डायग्राम जनरेटरसाठी. ठीक आहे. थँक्यू.